السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سینٹرل پرابلمز آف این اکانومی، یعنی کہ جو بنیادی پرابلم ہوتی ہیں اکانومی میں وہ کون کون سے ہوتی ہیں۔ یوجولی 3 مین پرابلمس ہوتی ہیں: واٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس، ہوم ٹو پروڈیوس، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم PPC آج ڈسکس کریں گے، یعنی کہ پروڈکشن پاسبلٹی کو، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بنیادی پرابلم کون کون سی ہوتی ہے ایک اکانومی میں۔ سب سے پہلے والی پرابلم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے واٹ ٹو پروڈیوس۔ واٹ ٹو پروڈیوس کیا ہوتا ہے؟ واٹ ٹو پروڈیوس کا مطلب سمپلی یہ ہوتا ہے کہ ہم 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 کون سی کمونٹی بنائے۔ اٹ از اے پرابلم آف چوزنگ، یعنی کہ ہم کون سی کمونٹی یعنی کہ بنائے اور کتنی بنائے، یعنی کہ اگر ہمیں کوئی چیز بنانا ہو، یعنی کہ کون سا چیز ہم بنائے اور وہ چیز جو ہے مطلب وہ کتنا ہم بنائے۔ اس میں ہمیں جو گائیڈنگ پرنسپل ہے، یعنی کہ جو ہمیں سکھاتا ہے یہاں پہ، وہ یہ سکھاتا ہے ہمیں اکانومی، آپ ریسورس کو اس طرح سے ایلوکیٹ کیجئے، یعنی کہ اس طرح سے استعمال کیجئے کہ ہمیں جنریٹ ہو جائے سب سے زیادہ، یعنی کہ ایگریگیٹ یوٹیلیٹی۔ ایگریگیٹ مطلب ہوتا ہے ٹوٹل جو ہماری یوٹیلیٹی سیٹسفیکشن ہوا ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں مل جائے، وہی چیز آپ کیا کریے، پروڈیوس کیجئے۔ اس کے بعد جو آتی ہے سیکنڈ پرابلم، وہ ہوتی ہے ہاؤ ٹو پروڈیوس۔ ہاؤ ٹو پروڈیوس کا مطلب سمپلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے بنائیں گے، ہم جو ہمیں چیز بنانا ہو، یعنی کہ ہم اس میں سے کون سے میتھڈ استعمال کریں، کون سے ٹیکنیکس استعمال کریں کس میں بنانے میں۔ یہاں پہ ہمیں گائیڈنگ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ آپ ان ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کیجئے جس سے کیا ہو جائے، جس سے ایک چیز ہمیں بہت ہی کم کاسٹ میں یعنی کہ پریپیئر ہو، یعنی کہ ہم بنا سکیں اس چیز کو بہت ہی ایک یعنی کہ لیسٹ کاسٹ میں ہمیں کیا وہ پروڈیوس ہو جائے اس کا پر یونٹ آف کموڈیٹی۔ فار ایگزامپل اگر ہمیں ایک پین بنانا ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پین بنانے میں ہمیں 2-3 روپیہ بس صرف یعنی کہ لگ جائے پین بنانے میں، تاکہ ہم آگے جا کے وہ 5 روپیز میں یا 10 روپیز میں بیچیں گے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے تھرڈ پرابلم، وہ ہوتی ہے فار روم ٹو پروڈیوس۔ سمپلی کن کے لیے پروڈیوس کرنا، لوگوں کے لیے ہی پروڈیوس کرنا، کن کے لیے، لوگوں کے لیے ہی پروڈیوس کرنا۔ دس پرابلم انوالوز دا سلیکشن آف کیٹیگری آف پیپل who will ultimately consume the goods۔ یعنی کہ یہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سلیکشن کرنا ہے، یعنی کہ ہم یہ جو چیزیں ہیں کن کے لیے بنائیں، کہ ہم تو بنائیں گے کن کے لیے، لیکن بنائیں گے اگر ہم پروڈیوس کریں گے گوڈس، ہم زیادہ گوڈس پور کے لیے بنائیں گے، زیادہ گوڈس رچ کے لیے بنائے، تو یہ کس کے ساتھ کنسرن ہے، فار ہوم ٹو پروڈیوس۔ یعنی کہ اسے ہم جو یہ پرابلم ہوتی ہیں یہ کس کے ساتھ کنسرن ہوتی ہے، یعنی کہ ڈسٹریبیوٹ کرنا انکم، یعنی کہ انکم فیکٹرس آف پروڈکشن، جو فیکٹرس آف پروڈکشن ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے بیچ میں وہ جو انکم ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، اس سے وہ بھی کس میں ڈسکس ہو جاتا ہے، فار ہوم ٹو پروڈیوس میں۔ کہ انکم ڈسٹریبیوشن مطلب کیا ہوتا ہے امانگ دا فیکٹرس، مطلب کہ جو فیکٹرس ہوتے ہیں یعنی کہ لینڈ، لیبر، کیپٹل، یعنی کہ ان کے اندر وہ کیا جو ایک لیبر ہے اسے اپنی ویجز دینا، یعنی کہ وہ کس میں ہی ڈسکس ہو جاتا ہے، فار ہوم ٹو پروڈیوس۔ It is also known as theory of functional classification۔ جو فار ہوم ٹو پروڈیوس ہے نا، اس کا دوسرا نام ہے theory of functional classification۔ اس کے بعد جو آتا ہے نیکسٹ ٹاپک، وہ ہے پروڈکشن پاسبلٹی کو، PPC، یعنی کہ پروڈکشن پاسبلٹی کرو۔ پروڈکشن پاسبلٹی کرو کیا ہوتی ہے؟ پروڈکشن پاسبلٹی کرو ہمیں ہیلپ کرتی ہے اس میں، جو یہ ہم نے ڈسکس کیا نا، فار ہوم ٹو پروڈیوس، واٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس، ہوم ٹو پروڈیوس، سینٹر پرابلمز، اس میں ہمیں تھوڑا سا ہیلپ کرتی ہیں۔ یہ پروڈکشن پاسبلٹی کرو کیا ہوتی ہے؟ یہ پروڈکشن پاسبلٹی کرو ایک ایسی کرو ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ ایک اکانومی اپنے لمیٹڈ ریسورسز اور جو اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے کے ساتھ، اس کے ساتھ یعنی کہ دو گڈز اگر وہ کیا بنائے، یعنی کہ 2 گڈز کی کمبینیشن اگر وہ بنائے، وہی ہمیں کون دکھاتا ہے، پروڈکشن پاسبلٹی کرو۔ یعنی کہ اگر ہم 2 گڈز یعنی کہ کیا کریں گے، 2 گڈز کی کمبینیشن بنائیں گے۔ میں آپ کو ابھی ایگزامپل سے سکھاؤں گا، یعنی کہ فی الحال آپ یہ یاد رکھ لیجیے، کیا یہ ہمیں کمبینیشن بتاتا ہے۔ اگر ہم 2 گڈز کو کیا کریں گے، یعنی کہ کیا کریں گے، پروڈیوس کریں گے۔ پروڈکشن پاسبلٹی کرو از دیٹ کرو which depicts all possible combination of 2 goods which an economy can produce with available technology and with full and efficient use of its given resources۔ یہ ہمیں کون دکھاتی ہے، پروڈکشن پاسبلٹی کرو۔ مطلب کیا ہوتا ہے، دیکھیے ہمارے پاس جو ریسورس ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں چوز کرنا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے، چوز کرنا پڑتا ہے کوئی کیا چیز، کوئی بھی چیز۔ اگر ہم ایک گڈ زیادہ پروڈیوس کریں گے تو جو دوسرا گڈ ہے وہ ہمیں کم پروڈیوس کرنا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے،
कम प्रोड्यूस करता है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या कहूँ, मान लो एक इकॉनमी है, एक इकॉनमी में सिर्फ दो ही चीज़ क्या करते हैं, दो ही चीज़ बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक तो वीट लेंगे और दूसरा हम क्या लेंगे, क्लॉथ लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम रिसोर्स वीट बनाने में ही सारे रिसोर्स यानी कि 100 यूनिट्स सारे रिसोर्स किस में लगाएंगे, वीट बनाने में। तो जो क्लोथस है, क्लोथस का कितना आया है, 0। अगर हम फिर एक काम करेंगे, आधा अगर हम 20 यूनिट्स किस में लगाएंगे, 20 क्लोथस में लगाएंगे या 20 क्लोथस में लगाएंगे, और जो 80 है 80 हम किस में लगाएंगे, वीट में लगाएंगे। इसी तरह से 60 हम वीट में लगाएंगे, 40 क्लोथस में लगाएंगे। यानी कि हमने क्या कम्बिनेशन की, अलग अलग कम्बिनेशन की, यानी कि आधा इसमें आधा इसमें। जब हम इन सारी कम्बिनेशंस को उठाएंगे फिर किस पे एक करो बनाएंगे, उसी करो को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, इसी को हम कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। मुझे उम्मीद है आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो समझ आया होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। यूजुअली JK बॉस और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है ये सवाल। फिर जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो हैं, इसके और भी कुछ नाम हैं, लाइक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी इसका नाम है शायद, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन क्या, फ्रंटायर भी। जैसे मैंने आपको टेबल भी दिया है, आप ऐसी टेबल मेंशन कर सकते हो एग्ज़ाम में। इसी तरह से मैंने कम्बिनेशन ABCDEFG ली, एक साइड से मैंने गन्स लिए, दूसरी साइड से मैंने बटर। देखो जब मैं एक लेता हूँ तो दूसरा क्या करना पड़ता है, कम, तीसरा कम, चौथा कम। ये क्या कम्बिनेशन जो होते हैं दोनों की, यानी कि एक घटाना पड़ता है एक बढ़ाना पड़ता है, एक कम हो जाता है और दूसरा क्या बढ़ता है। तो ऐसे कम्बिनेशन होते हैं और लास्ट में करो ऐसी आती है। देखो जो यहाँ पे मैंने फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब कि यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से क्या रिसोर्स क्या किया है, इस्तेमाल किया है। जो यहाँ पे अनअटेनेबल कम्बिनेशन, यानी कि ये वो चीज़ें होती, रिसोर्स होते जिनको हमने यूज़ नहीं किया है, जिनको हमने नहीं उठाया है। देखो ये करो, ये आप ऐसे एग्ज़ाम में भी मेंशन कर सकते हो, बना सकते हैं टेबल के ज़रिए। सबसे पहले ऊपर टेबल, फिर आप लिख सकते हो। ये यहाँ पे देखो, ये जो मैंने लास्ट में लिखा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी ये वो रिसोर्स होते हैं यानी कि जो क्या हो जाता है, यानी कि जो यूटिलाइज हो जाए, जिनका इस्तेमाल अभी हो रहा होता है, यानी कि जो अंदर वाले रिसोर्स हैं। जैसे एक साइड से मैंने कह लिया है बटर, दूसरे साइड से कह लिया मैंने गन्स। इसी तरह से ये सिंपली, यानी कि अगर हमारे पास एक लैंड होता है, हम इसमें एक साइड से कुछ फॉर एग्जांपल वीट दूसरे साइड से हम यानी कि उसे क्या क्या उसमें लगाते हैं, राइस। तो इसी तरह से यानी कि इसी तरह जब हम देखते हैं फिर इसमें कितना क्या आया है, तो उसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने PPC के रिलेटेड हैं। इट शेप इज़ कनकेव, इसकी शेप कनकेव होती है, वो आप ऑलरेडी देख सकते हो। देखो इसकी करो क्या होती हैं, कनकेव। उसके बाद क्यों होती हैं, जो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है इसीलिए इसकी क्या शेप होती है, क्या कनकेव। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट इंक्रीज हो रहा है देन जो PPC हुआ है वो क्या होती है, कनकेव। अगर MOC यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट, यानी कि मार्जिन ऑफ कास्ट क्या होता है, यानी कि जो वो प्रॉफिट जो हमने लॉस की, यानी कि वो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊँगा। आप पहले ये याद रखो। जब MOC क्या इंक्रीज़ हो जाए, मानो कि PPC कनकेव है, क्या कि PPC कनकेव हो। जब MOC डिक्रीज़ हो जाए तो आपको ये याद रखना था PPC क्या है, कन्वेक्स है। अगर MOC कांस्टेंट है तो PPC स्ट्रेट आ जाएगी। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए तो जो PPC है वो शिफ्ट करते हैं राइट साइड में। अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाए, जो PPC है यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, वो शिफ्ट करेगी लेफ्ट साइड में। फिर इसके बाद इसके कुछ एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस यानी कि हम कुछ चीज़ें हैं वो एज्यूम करते हैं। रिसोर्स आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, रिसोर्स को हमें क्या अच्छी तरीके से क्या करना है, यूटिलाइज करना है। सिर्फ हम दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों दो ही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कर्व होते हैं वो इसमें यानी कि दो ही वो होते हैं, क्या उसमें हम दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
कॉन्स्टेंट, और टेक्नोलॉजी को हमें सेम रखना है। क्या रखना? सेम। ये चीज़ें हमें पहले मद्देनज़र रखते हुए फिर हम पीपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टीज़ यही होती है, पीपीसी स्लोपस होती है डाउनवर्ड्स, बिकॉज क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होती है किसमें? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी, क्योंकि एक आपको घटाना पड़ता है और एक आपको बढ़ाना पड़ता है, इसीलिए इनवर्स रिलेशनशिप होती है। और ये स्लोप क्या करती है? डाउनवर्ड्स। पीपीसी होता है कनकेव इन शेप, क्योंकि बिकॉज ऑफ एमओसी शिफ्ट। ये राइट वर्ड्स भी हो सकते हैं और ये लेफ्ट वर्ड भी हो सकते हैं, वो आपको मैंने बताया जब डिक्रीज और इंक्रीज हो जाए। डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल ऑफ, यानी कि हमारे पास रिसोर्स कितने हैं तो उससे हमें ये पता चलता है। मार्जिन अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है? हाउ मच वी है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट किसको कहते हैं अब? यानी कि हाउ मच वी है सेक्रीफाइड, यानी कि हमने कितना सेक्रीफाइड किया है। एंड हाउ मच वी है गेन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कास्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। मतलब क्या होता है? यानी कि रिसोर्स को हमने जब छोड़ा तो दूसरा हमने कितना गेन किया, इसी को हम कहते हैं एम ओ सी। एम ओ सी किसके बराबर होता है? चेंज इन किस में, यानी कि सेक्रीफाइड डिवाइड बाई चेंज इन गेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथोडोलॉजीज ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना, और ये ज़रूर ये बताना कि मुझे कहाँ पे अपनी लैंग्वेज है इसको इम्प्रूव करना है, ये भी आप इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।